के मूरत है जग आयो, लोक सुनियो परलोक सुनियो, बिद लोक सुनियो सब दर्शन पायो। संगत पार उतारन को गुरु नानक साहिब पंथ चलायो। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब धार के मूरत है जग आयो। आद करूं गुरुदेव को बंदन, वाहिगुरु मुख माने उचारी। दोए कर जोर करूं चरणा पर, जाऊं सदा गुर को बलिहारी। कान सुने उपमा गुर की, गुरमूरत ध्यान हृदय में धारी। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब सेवक सरन गही दरबारी। दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। मुँह गुजरै शास्त्र घाट, पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुन, जो काल कृपा कराए। गुरु नानक पुरुषोत्तम परम परावर नाथ, जुगल चरण मम बंदना। धर कर धर पर माथ, गुरु नानक सुख सिंधु को हाथ जोर प्रणाम। जिस करना ते बड़ अगी, पावै घात विश्राम। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक साध संगत बिन भ्रम होई, करते कर्म अनेक। कोमल बंधन बाधिया, नानक कर्म है लेख। साध संगत बिन भ्रम हुई, करते कर्म अनेक। कोमल बंधन बाधिया, नानक कर्म है लेख। जो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां दी महान कृपा सदा सदका आप सारियां संगतां गुरु महाराज ने बख्शिश कीते उदम सदका सतगुरु जी के पावन पवित्र दरबार गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे हाजिरी भरते हुए चल रही स्थान की मर्यादा के अनुसार अमृत वेले सतगुरु जी का प्रकाश होया और पंज बाणियों का नितनेम श्री आसा जी की वार का संपूर्ण कीर्तन हरजस और लड़ीवार धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पावन गुरबाणी की कथा विचार श्रवण करने वास्ते गुरु महाराज के पावन चरणों में हाजिरी कर रहे हो। 928 अंग ते कथा
कथा पहुंची है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कलयुगी जीवां के कल्याण वास्ते अमृत रूप पानी बख्शिश की है। जो जो आपको अपना धर्म है सोध देखो वेद पुराण। समय समय के नाल इस संसार के उत्ते बहुत सारे महापुरुष भी आए। उस समय मुताबिक जीवां की कल्याण वास्ते किस तरह के साधन लोड़ींदे सन, उसी प्रकार उन्होंने उपदेश दिते और कल्याण का रास्ता दसते दसाते रहे। उम्र भी लम्बियां सी, शरीर भी तंदुरुस्त सी और कुदरती वस्तुआं भी बड़ियां सुते सिद्ध उपलब्ध होंदियां सन। ये समा जिहड़ा सी सतवादी लोग वधेरे सन और फिर त्रेता युग आया, कला घटती गई, जगह का प्रभाव बहुत हो गया। राजे महाराजे बड़े बड़े यज्ञ करते सन, पुन प्रताप नाल प्रजा की रक्षा पालना करते सी। कला घटी, द्वापर युग आया कि पूजा का युग ज्यादा आ गया। वो पूजा जिहड़ी सी बहुत वंडी गई। पहला 3 देवते सी ते 33 करोड़ हो गए। देवियां 9 करोड़ थाप रही, 49 करोड़ भूत प्रेत थाप रहे। बस इस जाल में दुनिया बराबर हुई। हुण इन्हां नूं तां खुश करना भी बड़ा औखा। ये कलयुग दा समा आया, हाले भी कई लोगों के मनां च ऐसा प्रभाव बाकी है। वो जिहड़े पुराने संस्कार होंदे हैं वो कई बारी अपना प्रभाव देर तक पाई छड्डदे हैं, पर मानवां दा भी असर हुंदा है। तो इस वास्ते गुरु साहब ने उम्र भी घट रहा, तंदुरुस्ती भी विस्तरनी है, उपजीविका भी बड़ी कठिन हुई हुई है। इस वास्ते गुरु महाराज ने दया करदियां कि सतयुग सत सी, त्रेता जग सी, द्वापर पूजा सी। इन्हां कलयुगी जीवां दा भला होवे कि नहीं। ना तो इन्हां दा सतवादी बनना भी बड़ा औखा है और जग वगैरह वो समग्री या उस तरह के विद्वान पुरुष मिलने भी बड़े औखे हैं। विधि विधान समझना बड़ा कठिन है ते पूजा भी इन्ना जिहड़ा है बड़ी औखी है। ते गुरु महाराज ने कैसी कृपा की, नानक कह कर केवल नाम, केवल एक शुद्ध परमेश्वर का जिहड़ा नाम है। वो जिहड़े सतवादी से नाम का आसरा तो फिर भी लेना पैंदा सी, क्यों नाम तो बिना सत आ ही नहीं सकता। ਉਹਦਾ नाम ही सत्य है, बाकी का सारा झूठ ही है। जगह च भी अक्सर मंत्र वगैरह तो पढ़ने ही पैंदे सी, पूजा वेले भी कोई ना कोई शब्द पढ़ना ही पेगा। ते फिर क्यों ना सीधा परमेश्वर के नाम की आराधना करिए।
तो इस वास्ते महाराज ने परमात्मा के नाम नूं महान दस्या। नाम कुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखानी, आंक बल वाल सद वाले हार। ये जी नाम की पवित्र दात, कोई अखर सुन लेना इन्ना ही नाम नहीं। गुरु की बख्शिश लैके शब्द के भाव भी समझना, कमाई भी करनी, ते सारियां विच उस नामी की जोत देख के भेद भाव तो पर उठ के द्वैतवाद नूं दूर करके एकता के घर विच आके मंत्रंग राम राम नाम ध्यान सर्वत्र पूर्ण ऐसी अवस्था नूं बनाना, यह है नाम का जपना जपाना। राम राम ते मगता भी करी जाता, वो मुठाटे वास्ते या कोई दवानी छानी दे देगा, चोर भी कुट तो डरते राम की सौं चोरी नहीं की। लाले लोग भी सवेरे उठ के तकड़ी बटे घूमते हैं, सौदा तोलन वेले राम असीं घट नहीं तोलते। गुआही देने वाले लोग भी असीं जी राम की सौ करके कहने सही गुआही दे रहे हैं। फांसी तो बचन वास्ते भी कई सुगंधा वगैरह खाते हैं, नहीं जी मैं नहीं किया कदम। पर राम कहने में भेद है, तां मैं एक विचार सोई राम सभे कह। वो किस तरह ना राम कहना, जिहड़ा कौतक हार कौतक करने वाला है। कबीर साहब के घर कोई घोड़ा आया से, कहने लगे कबीर साहब कितने है, कहने लगे वो बाहर गए। कहते किमें आया, आगे मैनू कोड़ हो गया सी। कबीर साहब अरदास करना आशीर्वाद देन, कहते इन्नी गल ही है, कहते हाँ। उन वित्तिन भी माता लोई ने राम 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 कहा, वो तंदुरुस्त हो गए। बड़ा लुड़ियां पाँदा कुछ कुछ जा रहा, रास्ते कबीर साहब मिल पाया, नमस्कार की। सुना भी पुरखा बड़ा खुश है, कहते महाराज खुशी तो तुहाडे घरों मिल गई। कहते साडे घरों किवें, मैं तो गरीब कपड़े कुपड़े बुन के गुजारा करता। कहते जी मैं गया सी, मैनूं कोड़ सी, तुहाडों अरदास आशीर्वाद ले आया सी। आप जी का दर्शन उस वेले ना होया, मिलाप ना होया। माता जी ने बेनती की, उन्हें 3 बारी राम कहाया और कंचन वर्गी देओ। कहते ठीक है जाओ। जिस वेले आए माता जी ने नमस्कार की, करवट जी दी, करवट भला ना करवट, करवट भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बेनती मेरी, हों बारी मुख खेर प्यारे, करवट दे मोको पाहे को मन। क्या गलती, कहते गलती नहीं कि तू इस शब्द ने नहीं सस्ता ला दिता। एक बारी कहना बहुत सी, क्यों जिन्होंने कमाई की होंगी है उन्हों का भजन भी व्यापक हो जाता।
परमात्मा भी व्यापक स्वरूप है, राम रमया होया। एक बारी कह देना वो सारे ब्रह्म मंडा खंडा में शब्द गूंजदा। जिवें देश का राजा बोले तो वह हुक्म सारे देश भी चलता। मिनिस्टर का आपो अपने MLA DC FDM या उन्होंने अपने हल्कों च राजा बोलता सारे देश विच। इस तरह जिहड़े परमेश्वर के प्यारे ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਨਹਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂੰਜਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਭੂੰ ਭੂਆਂ ਨਾ ਦਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਾ ਕੇ ਮਨ ਦਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ एक रोग दूर हो गया दूजे रोग रहे फिर तो ठीक नहीं। जड़ा इस घर में आए वो पूरा ही तंदुरुस्त हो के जाए। फिर उसकी विचारधारा सुन के बड़े खुश हो गए। उथे मैं कहना कबीर राम कहन में भेद है ता मैं एक विचार। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸੋਈ ਰਾਮ ਸਭੇ ਕਹੇ। ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋਈ ਕੌਤਕਹਾਰ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਪ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਕਿਆ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। उन्होंने पूछा भी किमें कहना चाहिए, किमें जपना चाहिए। बाणी च दसिया राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। जिमें ध्रुव ने जपया, जिमें प्रहलाद ने जपया। किमें जपया? जे राम कहा तो रमया होया, व्यापक रूप के जान के जपया। प्रहलाद नूं कहा तेरा राम किथे? कहते इहाँ राम उहाँ राम। हर थां है किथे नहीं। कहता सत्ते थंब विच भी, कहते इहदे च भी है। हुण गुस्से च गुरज मारी ਤੇ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਥੰਮ ਪਾੜੋ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਨਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਜੁਗਾਤ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਜਪਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਹੈ। कई कह भी देंगे बथेरा जी वाहिगुरु वाहिगुरु कीता आपां तो मिलिया कुछ नहीं। वाहिगुरु जिहड़ा सी वो घर तो थले तो उतरिया ही नहीं। उसनूं व्यापक रूप करके ऐसा तो जाप होया ही नहीं। 10वें पातशाह प्रश्न होया सी कि महाराज बड़ी बाणी पढ़ते हैं, नाम जपते हैं, मन के विकार खड़ा नहीं छड़ते। आसा तृष्णा ममता होर बड़ियां बीमारियां, पंजे विकार। पातशाह कौतक करके समझाते हैं। सुख निधान की देग रगड़ाई गई। एक नूं कहा पी लो बी,
एक उन्होंने कहा कुरले करके सुट दो, जिन्हें कुरले करके सुटे सुनाओ भी नशा नुशा आया। कहते मारा अंदर ही नहीं गया तो नशा कितों आना सी। कहते भी तुहाडा कहते मारा हुण तां बस सुन समाज च बैठे हैं, पूरे गड़ूंद होए हैं, पूरी पीणक लगी हुई है। कहते बस बहुते तो कुरली नहीं करते, अंदर नहीं जाते। ते जिन्ना चिर अंदर नहीं शब्द जाता ते मन की शुद्धि किवें होएगी। जिहड़ा बीज धरती ते पिया रहा और जानवरों ने चुक लेना, जिहड़ा धरती की हिक च नब्बिया गया गिल देख के वो जमेगा पौधा बनेगा, वो अपने होर बीज किन्ने पैदा बोल लादा ढेर ला देगा, मंडियां भर जाणगियां, मालो माल कर देगा। इस तरह ही बहुता तो है सही। इस करके नाम दे जपण का बड़ा फर्क है। सो इस करके महाराज ने कलयुगियों की कल्याण वास्ते बख्शिश की, पर फिर भी बड़ा औखा, कईयों तो तकलीफ बड़ी होंदी है। ज्यों ज्यों राम कह जन उचे नर निंदक डंस लगा, जन बिछू डसाना जिमें बिछू डंग मार दे। आ गंदे गीत दिन रात सुनी जाणगे, ते जे बाणी होवे उत्थे बैठणगे। आ घरां सहज पाठ हुंदे आ, सप्ताह हुंदे आ, अखंड हुंदे आ, कई संपट भी करते हैं। वो कहते तो ग्रंथियां का काम है, अपना थोड़ी किसी ने सुनना नहीं, बैठना नहीं, या माया जमा कराती केड़ा होना, हुक्मनामा भेज दो। बाणी सारी हुक्म है, सारी बाणी हुक्म ही है गुरु का। सो इस वास्ते आज्ञा भई अकाल की तवे चलाओ, पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मानो ग्रंथ। आ सारा गुरु ग्रंथ नूं मनना हुक्म है, बाणी सारी हुक्म है। वह हुक्मनामा है, श्री मुखवाक है। ते कई अज जी मुखवाक बड़ा करड़ा है, अज हुक्मनामा बहुत वधिया है। इसका मतलब महाराज ने भी वधिया घटिया लिखिया। बाणी सारी ही शुद्ध स्वरूप है, अपने अंदाजे नाल गल्लां करनियां, ऐसे पैमाने लाने बड़े गलत है। बाणी सारी कल्याणकारी है। गुड़ का केड़ा कोना मिठा, केड़ा मिठास तो घट है, मिसरी लै लो। बाणी एक ओंकार तो लैके 18 दसवीस तक बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। ये बाणी तो सारी सच का स्वरूप है। तो असीं अपनी बुद्धि ना पैमानिया नाप नाप देखते हैं। अज जी हुक्मनामा करड़ा आया जी, अज बड़ा बख्शिश वाला सी। कई कहते जी इहो जिहा होवे दूजी बारी फेर लै लो। ਇਹਦਾ मतलब जे महाराज ने ताड़ना की है साड़ी गलतियां दूर करने लई, वो सानू पसंद नहीं, दुआ पसंद है। पर महाराज तो कहते जे गुर झिड़का तो मीठा लगा, बख्शे तो गुर वडियाई। पर असीं अज आपो अपनी बुद्धि के पैमानिਆਂ द्वारा पानी नूं मापण लग पए। ये बहुत बड़ी भुल है, बड़ी गल थी। अच्छा, पानी द्वारा संगत विच किसी नूं भाई की पदवी मिल जाए, किसी नूं गुरमुख की पदवी मिल जाए, गुरसिख की मिल जाए, संत भगत की मिल जाए, उत्थे साडा यकीन नहीं। अजकल ये बड़ा चलिया होया, फलाना जी गोल्ड मैडलिस्ट है। अज जिन्नियां बीबियां सारियां गोल्ड मैडलिस्ट है, कन्नां च भी सोना पाई करदियां,
गल च भी पाए हुए है, हत्थां च भी चूड़ियां पाइया, नक च भी पाइया। बीबियां तो सारियां के गोल्ड मैडलिस्ट होइयां। आ ब्याह शादियां च कुड़मां दे भी मुंदियां मंदियां पा दिंदे, सस्सां दे भी पै जांदियां, सहुरियां दे भी पै जांदियां, ननाना नूनां नूं भी कुछ मिल जांदा। ये सारा संसार ही गोल्ड मैडलिस्ट बनया करदा। जिहड़ी गुरु ने पदवी दित्ती सी ना भाई दी, ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਜੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਆ, ਗੋਲਡ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਕਾ ਫੀਤੇ ਨਾਲ ਗਲ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਦਵੀ ਜਾਂ ਕਿ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਪਦਮ ਆ ਜੀ। ਪਦਮ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲ ਦਾ, ਕਬਲ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਪਦਵੀ, ਸਾਧ ਪਦਵੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਦਵੀ, ਭਾਈ ਪਦਵੀ, ਜਥੇਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਲੀਡਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਨਾਤਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਦਵੀ ਕੀ ਦੇਣੀ? ਪੰਡਿਤ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਕਾਲਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤਤਵੇਤਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਕਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਦਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦੇਣੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼, ਧਿਆਨ ਬਭੂਤ ਲਗਾਓ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ। ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ। ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨਾਹੇ, ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਏ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾ ਪਿਣ ਆਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਨਾ ਫਿਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਗੰਧਰਵ ਨਗਰ ਆ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੇਤਾ ਬੋਲਣ ਤੇਤਾ ਨਾਮ, ਜੇਤਾ ਵੇਖਣ ਤੇਤਾ ਧਿਆਨ, ਐਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨੂੰ ਰੋਗ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰੂਹ ਅਵਗਤੀ ਹੈ,
वो कहते मेरी पूजा करो, मड़ी बना दो। आ बहुत सारिया कबरां ते मड़ियां इवें बनिया। जिदन मुसलमान इत्थे रहिंदे सी उदों तक तो बिरली बांझी किसी फकीर की कबर होएगी। हुण तां पिंड पिंड इन्नियां बन गई जिहदा हिसाब किताब ही कोई। ते जिहड़े अमल खा खा के पागल होए और नार मूए कर संपत नासी, मूड मड़ाए भैया सन्यासी, वो कबरां ते पीर बन बन बैठे। मौज बड़ी है, चढ़ावा लोग साढ़े चढ़ाई जाते हैं। उन्हों का अमल तुरा तुरया जाता। तो जिहदे वास्ते महाराज ने कहा कि गोर मड़ी मठ भूल न मन, खालसा ताने नखालस जन। ते जो गुरु ने कहा असीं उह तो उल्ट तुरना शुरू कर दिता। खालसा तो बनाया सी जागत जोत जगह निस्वासर, एक बिना मन नायक नाया नैक ना। कि हुण किधर नूं तुर पए। गल च किरपानां भी पाईआं होंदियां, फिर पीरखानिਆਂ ते तुरे फिरदे। ये साडे जी शहीद दी जगह। जे पूछे भी शहीद का नाम की है, वो नहीं दसदे। तुहाडा शहीद सी, ਉਹਦਾ ਨਾਂ नहीं पता। वो जो पुछा लैन जाते आ खड़ा कोई तेनों दिस पिया जिहदे घर का उन्होंने नहीं दसिया। बस इस तरह काम चले जा रहा। ये क्यों? बाणी की कथा नहीं सुनते, इतिहास की कथा नहीं सुनते। हुण होले मुहल्ले ते बहुत दुनिया जानी, कोई हिसाब नहीं। कई तो दोनों पासे जा आते हैं, उधर धीर मलियां दे भाग संधे इधर भी आ जाते हैं कि वह भी खुश रखो, ये भी खुश रखो। चार छफेरे 5 पीरिये बने हुए नगाहे दे भी चले जाते हैं उधर। सो इस वास्ते महाराज कहते एक छोड़ दूजे लगे, डुबे से बन जा रहा। बनजारे बनजारा सी मक्खन शाह, बनजारा सी लखी शाह। ये गुरु दे शाह, बुढ़न शाह, पीर बुद्धू शाह, पीर भीखन शाह, मक्खन शाह, लखी शाह। गुरु नानक दे घर दे गुरसिख शाह है। इतिहास किड्डा नाम उच्चा, किड्डियां तपस्या, किड्डियां कुर्बानियां इन्हां। ये ठीकरियां दे शाह ने, ये गुरु नानक साहब दे घर दियां बख्शियां दे शाह है। सो इस वास्ते कैसा शाह? मक्खन शाह। भाई बैठे सी ना जाल पसार के, मक्खन शाह ने सच्चा गुरु प्रगट किया। गुरु लादो रे गुरु लादो। लखी शाह जिन महाराज के तट का संस्कार किया। पीर बुढ़न शाह का चेला दरगाही शाह। नीले भाई जीवन सिंह सीस लैके उत्थे पहुंचे नाडा साहब। महाराज दर्शन सोचता सी, कहते महाराज अज इसे रूप च तुहाडे दर्शन। बुढ़न शाह का चेला सी। सुंदर शाह जिहड़ा बाबा बिधि चंद नूं मिलिया, वह भी बुढ़न शाह का चेला सी। दिओ नगर विच कट्ठे समाए ये शाह गुरु नानक साहब दे घर ते। लखी शाह, बुद्धू शाह भगाणी के युद्ध में 700 मरीद अपने पुत्र शहीद कराए, बख्शा लिया। महाराज की दस्तार, महाराज केस उस वेले साफ कर रहे थे, केसां समेत कंघा। अज साढ़े को ना केस रहे ना कंघा रहा, ते ना दस्तार। उन्हों का परिवार हाले तक वो चीज़ां सांभ के बैठा। कई ने होले महल्ले से जाके भी हजामत करवानी है, उत्थे भी नाइयां दुकाना लजांगे। भी 2-3 दिन हो गए हम चुभन लग पाए, उत्थे जाके लजणगे। आनंदपुर साहब जिथे केसाधारी खालसा बनाया,
ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਲੱਭਣਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਬੀੜੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ ਕਰਮ ਛੱਡਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਆਓ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭ੍ਰਮ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਧ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਧ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਪੜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ। ਦਸੇ ਇੰਦਰੇ ਸਾਧ ਸਾਧ ਕਹਾਇਆ। ਲੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਕੁਝੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ। ਦਸੇ ਇੰਦਰੇ ਸਾਧ ਸਾਧ ਕਹਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਧ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਜੀ ਦੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੈਨ ਭ੍ਰਮ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਤਤਵੇ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟੀ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਰਹੀ ਖਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਤੀ ਕਰਮ ਅਨੇਕ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਨੇ ਭੂਪੇ ਚੇਲੇ, ਯੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੰਤਰੀ, ਡੋਲੀਆਂ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਧ ਕਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪੇ ਸੰਤ ਕਹਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਛੜੀਆਂ, ਆਵਾਸੀਆਂ ਲੈ ਛੜੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਤੋ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਪਕੜ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲ ਪਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖੋਏ ਦੇ ਡੱਬੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਰਫੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਲੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਬੜੇ ਢੰਗ ਲੋਕ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸੰਤ ਨਾ ਮੋਕੋ ਭਾਵੈ, ਡਾਲਾ ਸੋ ਪੇਡਾ ਗਟਕਾਵੈ। ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਧੂ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਤਤਵੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਏ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹਨੇਰਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਤਤਵੇਤਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ? ਸੰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਦਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟੀ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਰਹੀ ਖਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਤੀ ਕਰਮ ਅਨੇਕ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੰਗਣ ਮੰਗਣ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਹੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਲੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਹੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਲੂੰਬੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰੇਗੀ? ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਵਹਿਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ।
क्यों होलिका प्रहलाद की भूआ सी ना, वो तो सड़ के पकौड़ा बन गई सी ते तुसीं हाले भी होली तो डरी जाने। इस वास्ते कर्मी ये सृष्टि किस तरह दे कैसे होना। होली कईयां ने बनानी है, मूँह रंग रूंग के फिरनगे, होली बनाते बहुत कुछ करते। बस वो जी एक मेरी क्रिया चल पी है, जगत की भेटा चाल चलते के पाछा चलै, परमार्थ न संभाल देखो जग मूर्त। एक भेट कोई डगदी दूजे डिगी जाती, बस देखा देखी स्वागत भूले भटका एवं संसार तुरया करदा है। कोमल बंधन बाधिया, एक तो बंधन करड़े होंगे ना, हथ नूं कड़ी लग गई, पैरों नूं बेड़ी लग गई, ये करड़े बंधन है। एक कोमल मोह दे बंधन, मोह बड़ा कोमल है, मोह दे विच फसे हुए ये मोह रूपी बंधना विच बजे इन्हां जंजीरां नाल जकड़े हुए हन। नानक कर्म है लेख, कर्म भी उन्होंने कर्मां दे लेख ही है। सत्संगत करनी लिखी, दुर्जन लोगों दी माड़ियां सोसाइटियां माड़ियां सभा च जा जा के कहते जुआरियां को, ताश शराबियां दियां, नचारां दियां, डांस भंगड़ियां वाली ने महफलों च जा जा बहते। ये संगत थोड़ी होंगे, रासां पैनियां नकलां होनियां, मुजरे होंगे, बड़े खुश होंगे। सिनेमियां विच क्लबां पबां थिएटरां दे विच जिथे लचर गीत गाउंदे आ, उन्हां सोसाइटियां च जा जा इस तरह की इन्हां दी हालत है। नानक कर्म है लेख, इन्हां दे कर्मां दे लेख इहो जिहा सत्संग जाण वाला लेख लिखाया ही नहीं, ते गाहां भी उदम नहीं करते भी पिछले ਜਿਹੜੇ माड़े लेख मिटा लईए। संगत दे जोड़े झाड़ के झाड़ू फेर के गुरु घर दे भांडे मांज के कोई सत्संग करके सेवा सिमरन करके, पर वो माड़े कर्म इधर होने नहीं दिंदे हन। जो भाणे से मिलिया, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਬਾਬਾ ਮਨ ਸਗੀ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਵੈਲੋ ਵੀ ਕੁੰਡੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਮ ਜਦੋਂ ਜਾਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਕਰ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਰ ਲੈ ਲੈ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗੁਰ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ। ਭਾਈ ਵੈਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਗੀ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਢੋਲ ਕੁੱਟਦੇ, ਸੰਗਲ ਮਾਰ ਮਾਰ ਦੇ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ, ਰੋਟ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾਈ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੂਠਾ ਖਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੜਾਹਾ ਭਰਿਆ ਤੇਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਪੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੱਪੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਣੇ ਸੇ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਛੋੜੇ ਵੀ ਆਪ, ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਪਾਈ ਹੈ ਮਨਮੁਖਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਵਿਛੋੜਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸੰਗਤ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭਦਨਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਪਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਜੜ ਜਾਓ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਬਸਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਹਨੀ ਸੇਵਾ ਉਜੜ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੰਦ ਖਿਲਾਰਨਾ ਸੀ। ਜਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜ ਰਹੂਗੀ, ਐਵੇਂ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰੂਗਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਉਜੜ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਫੈਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਵਿਛੋੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਜਮਰਾਜ ਐਵੇਂ ਖੇਚਲ ਕਰੂਗਾ,
ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਾ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਿਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ। ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਗਏ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਮੁਦਾ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਤਬਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਟ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਕੜਾਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਪੂਰਾ ਕੋ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ ਸੰਤ। ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੱਜਣ ਠਾਕ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਤ। ਹਾਂ, ਸ਼ੰਤ, ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਮ, ਛੰਤ ਨਾਮ ਜਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਖਮ ਰੁੱਤ ਅਤ ਗਾਖੜੀ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਖਮ 6 ਰੁੱਤਾਂ, ਪਾਵਸ ਰੁੱਤ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ, ਇਹ ਜੁਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਖਮ ਰੁੱਤ ਗਰਮੀ ਦੀ, ਜੇਠ ਹਾੜ, ਇਹ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਘੱਟਾ ਉੱਡਦਾ, ਬੰਬ ਰੋਲੇ ਉੜੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਗਾਖੜੀ ਕਠਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਠ ਅਖਾੜ ਕਾਮ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਜੇਠ ਤੇ ਅਸਾੜ, ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਧੁੱਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਤਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੂਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਘਾਮ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋਹ ਦੁਹਾਗਣੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਹਾਗਣ ਛੁੱਟੜਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਕਲੇਸ਼। ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਐਸਾ ਕਲੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦੁਖੀ ਬੜੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਦੇ। ਮੌਤ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੜਦੇ ਮੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੇਟ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰੀਖਮ ਰੁੱਤ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਬਹਾਰ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਬਸੰਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ। ਜਨਮਨ ਵਸਿਆ ਕੰਤ। ਜਨਮਨ ਵਸਿਆ ਕੰਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਚਕੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਬਸੰਤ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜੇ, ਆਨੰਦੋ ਆਨੰਦ, ਅਨਹਦੋ ਰੁਣ ਚੁਣ ਘਰ ਆਰਾਮ, ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਜਿਵੇਂ ਸਾੜਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ, ਉਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੀ ਰਾਮ ਜੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੰਗੋ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋ ਪਰੇ ਨਾ ਸੁਦੇ, ਹਲਕਿਆ ਕੁੱਤਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਨਾ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਡਰਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਆ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਕਰ, ਟਿਕਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸੀਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮੈਲਾ ਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਵੈ ਮਰਤ ਹਾਵੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧਾਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਵੇ ਹੌਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਝੂਰਦੇ ਹੋਏ ਝੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਗਾਰਭ ਮੁਠੀਆ। ਮਹਾਨ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੀਆਂ ਠੱਗੇ ਹੋਏ,
ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਪਾਣੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਮੰਜਾ ਮਾਰਿਆ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਬਾਹਰ ਸੌਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਰੰਗਾ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਰ ਜੀ ਗਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਆ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ, ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਚਲ ਜਾ। ਉਵੇਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਘਟਾਈ, ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਅਵਿਦਿਅਕ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਕੰਡੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਛੱਡਿਆ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। 100 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, 60 ਕਰਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਕੋ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੀਸਰਾ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੀਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ, ਫੌਜਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਧਰੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਕੱਚੀ। ਮਜੌਰ 2-2 ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸੀਸਗੰਜ, ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ, ਧੂਪ ਧੋਖਦੇ, ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਦਿਨ ਨਾ ਰਾਤ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਰਾਟ। ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਕੜ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਗਾਰਭ ਮੁਠੀਆ, ਮਹਾਨ ਗਾਰਭ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਲ ਬਾਝ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੁੜ ਫੁੜ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਕਾਫਰ ਦਾ ਕਲਮਾ। ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਤ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਦਾ ਕਲਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਿਖੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਫਤਿਹ, ਹੁਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਵ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਪਿਛਲੀ, ਜਲ ਬਾਝ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਉਂਦੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ। ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਰੁਠੀਆ, ਬਸ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਮੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਪਾਪ ਜੋਨੀ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਮਈ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਦੇ ਸਾਸਨ ਜਾਮ ਜੀਓ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੈ ਭੀਤ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਜਮਦੂਤ ਆ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਓਟ ਤੇਰੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਪੜੋ, ਕਰ ਪਾਪ ਜੋਨੀ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੈੜੀਆਂ ਜੋਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਾਮਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਭੈ ਭੀਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੈ ਭੀਤ, ਕੰਧ ਨੂੰ ਜੜ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇ
ਦੇਹ ਸਾਸਨ ਜਾਮ ਜੀਓ। ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਸਨਾਂ ਤਾੜਨਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਓਟ ਤੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖੋ ਔਰ ਮੌਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਭੁੱਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਅਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਖ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਜੀਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਗਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਬਚਨ ਦੇ ਲੋ ਪੂਰੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਸ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੀਆ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਸ਼ਕ ਬਾਪੂ ਵਰਗੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਰਘੂ ਵਰਗੇ, ਔਰ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਭੋਜ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਘੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ, ਵੀਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਧੋਬਣ ਬੈਠੇ ਆ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਂਦਿਆਂ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆ, ਰਾਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਘੂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਲਿਆ ਚੁੱਪਗਰੀ ਤੇ। ਸਵੇਰੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਡਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰੋ ਨਾ, ਕੰਬੋ ਨਾ। ਰਾਤ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਾ ਗਰੀਬ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਲਓ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ। ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬਹਾਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਘੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਕੱਟੀ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਔਸ਼ਧੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬੂਟੀਆਂ, ਡਾਕਟਰੀ। ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ। ਐਸੇ ਬੰਬ, ਐਟਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਧਰਤੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪਰ ਘਾਹ ਦੀ ਤੜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੰਗਾਰ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਆਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਰਾਕਸ਼ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਲਟੇ। ਪੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਸੁੱਖ ਨਾ ਵਸੇਗੀ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਗਲਤ
ਇਸ਼ਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਨਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਾ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਸੀ ਰਾਜ, ਮਰਦਾਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾ ਮਣ ਦਾ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਬੜੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹੋਗੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਸੱਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸੱਤ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਬੰਸ ਨਾਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰ ਬਿਟਰੇ ਦੇ ਲੋ। ਅੱਜ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਚਲਤੇ ਕਬੂਤਰ ਜਨਾਵਰ ਕੀ ਛਾਓ, ਕੇਤੇ ਖਾਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਮ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਧਰ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਕਿਹੜੀ ਤੇਗ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੱਭੀ ਜਨਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ, ਉੱਤੇ ਬਰੀਕ ਕਾਗਜ਼ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਬਰੀਕ ਤੰਦ ਬਲੇਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਲਾਦ ਵਾਰ ਕਰੇ। ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜਾਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਸੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਧੜ ਤੇ ਪਹਿਰਾ, ਬੜੇ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇ ਲਾਤੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇ ਲੋ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਰਕਾਬ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧੜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਵੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੂਰੀ ਮਣੀ ਰਾਏ ਆਦਿਕ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬਿਰਧ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਸਾਰੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਗੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਰਸ ਸੀ, ਬਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਦਕਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਧ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣਨਾ, ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤਿਆਗੋ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡੇ ਵਾਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ।
ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਭਾਵ ਪਿਆਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।